Good morning, every one of you. I welcome all of you to my platform, Excellence, your destination. সহজ সরল সুস্পষ্ট কিন্তু সর্বাঙ্গীন ইংরেজি শেখবার আমার প্ল্যাটফর্ম এক্সেলেন্স ইওর ডেস্টিনেশনে আমি তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের আমাদের টপিক পারফেক্ট পার্টিসিপল। এর আগে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখেছি, পাস্ট পার্টিসিপল দেখেছি, অ্যান্ড আজ আমরা দেখব পারফেক্ট পার্টিসিপল। তোমরা আগের ক্লাসগুলো নিশ্চয়ই ফলো করেছো ভেরি মাইনিউটলি। আমি আরেকবার তোমাদের রিক্যাপিচুলেশন করাচ্ছি। পার্টিসিপল ইজ আ নন ফাইনাইট ভার্ব। ডু ইউ এগ্রি? আমরা নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে পেয়েছিলাম পার্টিসিপল। সো পার্টিসিপলটা কি হচ্ছে? দিস ইজ আ নন ফাইনাইট ভার্ব, রাইট? Participle is a non-finite verb that has some of the characteristics of the verb and adjectives. So participle is a non-finite verb and it has characteristics of adjective and another characteristics as verb. So participles are non-finite verbs and have a characteristics of adjectives and verbs. তো আমরা verb থেকে participle derive করেছি, verb থেকে এসেছে আমাদের participle। কিরকম ভাবে দেখো, আমরা বলেছি a burning train, burning train. Now you know burn হচ্ছে একটি verb, burn is a verb. তার থেকে আমরা পেয়েছি burning, B-E-R-N-I-N-G, which is here used as adjective because after burning that is a noun, train. So nounকে describe করার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তোমরা জানো তাকে adjective বলে। So a burning train, যেমন burning train, এই burningটি হলো একটি participle, এই burningটা adjective এবং this is known as present participle, right? So we call it present participle. So this participle has been derived from verb, কারণ ভার্বে আমাদের এই শব্দটা বার্নটা হচ্ছে একটি ভার্ব। সেই বার্ন থেকে আমরা বার্নিং এনেছি, which is used as an adjective and it is a present participle. ঠিক এইভাবেই আমরা বয়লিং ওয়াটার বা লাফিং ফেজ, বয়লিং ওয়াটার, বা একটা লাফিং ফেস, LAUGHING, এইভাবে দেখো এই বয়লিং এটা একটি অ্যাডজেক্টিভ এবং দিস ইজ আ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, রাইট? দিস ইজ আ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। বয়লিং ওয়াটার, লাফিং, this is also a present participle. past participle এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, past participle এর ক্ষেত্রে एग्जांपल হচ্ছে see a broken window, a broken window, BROKEN, broken হচ্ছে থার্ড ফর্ম from the break, ব্রেকের V3 ফর্ম হচ্ছে broken. so এই brokenটা হচ্ছে past participle. okay, if I write a broken window, ব্রোকেন উইন্ডো, তো আমরা এই ব্রোকেনটা কোথা থেকে পেয়েছি? না ব্রেক থেকে পেয়েছি। প্রথম ভার্বের বেস ফর্ম হলো ব্রেক, ব্রেক থেকে V3 হয়েছে ব্রোকেন, ব্রোকেন উইন্ডো। সো এটা হচ্ছে একটি পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, সো পার্টিসিপল আমি যেটা বলতে চাইছি, ইট ইজ derived from a verb and as in the burning train, burning, or boiling water, the boiling, laughing face, in laughing face, the laughing, these are all present participles. Same way broken window, broken টা হলো একটি past participle. But if I say a retired person, say a retired person, now এখানে দেখো পার্সন হচ্ছে একটি নাউন, তাকে describe করছে কেমন পার্সন? না রিটায়ার্ড পার্সন। So this is an adjective.
This is an adjective and also it is known as past participle. আমরা কি দেখলাম? A participle is a non-finite verb form that has some of the characteristics and functions of both verbs and adjectives. More precisely, আরো যদি আমরা precisely বলি, তাহলে participle has been defined as a word derived from verb and used as adjectives, as in the burning train or boiling water or laughing face, broken window or a retired person. Okay, I'll wrap this up. You please take a screenshot. এবার দেখো, পারফেক্ট পার্টিসিপল এটা কিন্তু একটা থার্ড টাইপের পার্টিসিপল নয়। আমরা যেমন দেখেছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, the third one is a perfect participle, but this is not a third kind of participle. This is achieved by joining the present participle and past participle. The term perfect participle does not refer to a unique third type of participles, but it is a grammatical phrase formed by combining the word having and past participle. আমি আবার তোমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি, নালে বুঝতে পারবে না। past participle, এই যে perfect participle, এটা একটা থার্ড টাইপের নয়, it is a combination of two types. What is that? One is present participle plus past participle. এই দুটো জয়েন করে আমরা পাবো পারফেক্ট পার্টিসিপল। কেমন ভাবে? প্রথম হচ্ছে হ্যাভিং। ওয়ার্ড হ্যাভিং আর পাস্ট পার্টিসিপল এই দুটোকে আমরা অ্যাড করব। কি করব? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, হ্যাভিংটা তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তোমরা জানো। হ্যাভিং এর জেরান্ড ফর্ম ইজ হ্যাভিং, আইএনজি অ্যাড করেছি। আর পাস্ট পার্টিসিপল অফ এ ভার্ব, পাস্ট participle of V1 form. Okay, past participle of V1 form. Example দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মালা পার্কে বন্ধুদের খেলতে দেখে তারপরে কি করলো? মালা ওয়েন্ট আউট, মালা চলে গেল বাইরে টু প্লে উইথ দেম। তাহলে দুটো সেন্টেন্স দেখো, একটা হচ্ছে বন্ধুদের খেলতে দেখে, পার্কে বন্ধুদের খেলতে দেখে। এই যে দেখে, সেইটাকে আমরা এইভাবে করি হ্যাভিং। এবার সি হচ্ছে দেখা, এই সি এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হলো সিন। হ্যাভিং সিন, হ্যাভিং সিন হার ফ্রেন্ডস ইন দি পার্ক, হ্যাভিং সিন হার ফ্রেন্ডস ইন দি পার্ক। এরপরে এই সেন্টেন্সে একটা কমা বসে, বসার পরে মালা ওয়েন্ট আউট টু প্লে উইথ দেম। আরো ডিটেলে আমি শেখাবো। মালা ওয়েন্ট আউট টু প্লে উইথ দেম। এখানে কি দেখলাম আমরা? হ্যাভিং সিন। এই হ্যাভিং সিনটা মানে দেখে বা দেখিয়া। ওকে, দেখে, হ্যাভিং সিন হার ফ্রেন্ডস ইন দ্য পার্ক, তার বন্ধুদের পার্কে দেখে মালা ওয়েন্ট আউট, মালা বেরিয়ে গেল টু প্লে উইথ দেম। আমি এর মধ্যে দেখো দুটো পার্ট আছে সেন্টেন্সের। একটা হচ্ছে মালা তার বন্ধুদের পার্কে খেলতে দেখলো এবং মালা তখন বেরিয়ে গেল তাদের সাথে খেলতে। এখানে দেখো সাবজেক্ট কিন্তু একই, এই মালাই হলো সাবজেক্ট, আর কোনো দ্বিতীয় সাবজেক্ট নেই, অনলি ওয়ান নাম্বার সাবজেক্ট। এবং দুটো সেন্টেন্সের যখনই আমরা দেখে বা দেখিয়া এরকম ভাবে, বা দেখবার পর, দেখে বা দেখো দেখবার পর, খাইবার পর, ওকে, দেখবার পর, খাইবার পর, শুইবার পর, এরকম যখন আসবে বা দেখে খেয়ে, তখন আমরা এই হ্যাভিং সিন, হ্যাভিং ইটেন এরকম ইউজ করব। আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি ব্যাপারটাকে ইন ডিটেল এক্সপ্লেন করছি। দেখো,
বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেয়ে বা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাওয়ার পর রবীন্দ্র ডিসাইড করলো টু পুট হিজ কোট অন, যে তার কোটটা এবার তাকে পড়তে হবে, রেনকোটটা পড়তে হবে, বৃষ্টির শব্দ বাইরে শুনেছে। তাহলে বৃষ্টির শব্দ শুনবার পর, দেখবার পর, শুনবার পর, তাহলে আমরা হ্যাভিং দিয়ে চালু করতে হবে। তাহলে হ্যাভিং, শোনা ইংরেজি হচ্ছে তোমরা জানো হিয়ার, তার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আমি এখানে দিয়েছি। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ হিয়ার কি আছে? হিয়ার, হার্ড, হার্ড, HEARD, হার্ড। হ্যাভিং হার্ড দি রেন, হ্যাভিং হার্ড দি রেন, Ravindra decided to put his coat on, কমা দিয়ে রবীন্দ্র, একটা ছেলের নাম রবীন্দ্র, decided to put his coat on। তাহলে কোটটা পরার ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত নিল না বৃষ্টির শব্দ শুনবার পর। The perfect participle indicates, এখানে যদি দেখো কমপ্লিটেড অ্যাকশন, একটা অ্যাকশন কমপ্লিট হয়েছে এই সেন্টেন্সে, এবং দুটো ঘটনা আছে। দ্য প্যাটার্ন ইজ এ প্রায়ার অ্যাকশন, একটা প্রথম অ্যাকশন ইনফ্লুয়েন্সিং আ লেটার অ্যাকশন। দেখো এখানে হ্যাভিং সিন হার ফ্রেন্ডস ইন দ্য পার্ক, তার বন্ধুদের দেখে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাকশন। তাই ইনফ্লুয়েন্সড হলো মালা যে বাইরে গেল, কেন না বন্ধুদের দেখতে পেয়েছে সে পার্কে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেয়েছে, তাই রবীন্দ্র বাইরে চলে গেছে। তাহলে আমরা কি মানে সামারাইজ কিভাবে করতে পারি? একটা প্রায়ার অ্যাকশন, একটা আগে একটা অ্যাকশন হয়েছে যেটা ইনফ্লুয়েন্স করছে একটা পরের অ্যাকশনকে। এটাই হচ্ছে কি ফিচার্স অফ পারফেক্ট পার্টিসিপল। পারফেক্ট পার্টিসিপলের এটা একটা কি ফিচার যে দুটো সেন্টেন্স, দুটো ক্লজ থাকবে, সেই ক্লজে একটা প্রায়ার অ্যাকশন, যেটা প্রায়ার ক্লজ যেটা, সেটা পরের ক্লজকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। দ্য ফার্স্ট ক্লজ ইজ দ্য পারফেক্ট পার্টিসিপল ক্লজ, এইটাকে বলা হয় ফার্স্ট ক্লজ, এটা হবে পারফেক্ট পার্টিসিপল ক্লজ। এইখানে দেখো হ্যাভিং হার্ড দ্য রেন, এইটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ক্লজ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লজ, এবং এটাই হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল, মানে পারফেক্ট পার্টিসিপল ইন্ডিকেটস আ কমপ্লিটেড অ্যাকশন। তো পারফেক্ট পার্টিসিপল আমরা কি দেখলাম, এসেনশিয়াল ফিচার্স গুলো কি কি দেখে আমরা বুঝবো যেটা পারফেক্ট পার্টিসিপল কিনা? ইন ইচ সেন্টেন্স উইল হ্যাভ টু ক্লজেস, একটা সেন্টেন্সে এইভাবে দুটো ক্লজ থাকবে। এই হ্যাভিং সিন আর ফ্রেন্ডস ইন দ্য পার্ক, এটা একটা ক্লজ, মালা ওয়েন্ট আউট টু প্লে উইথ দেম, এটার একটা ক্লজ। এইরকম সেন্টেন্সে কিন্তু দুটো ক্লজ থাকবে। The pattern is a prior action influencing a later action. প্রথমে একটি এমন কথা হবে যেটা ইনফ্লুয়েন্স করছে সেকেন্ড ক্লজকে, ওকে। আর একটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ক্লজ আমার পারফেক্ট পার্টিসিপল ক্লজ হবে, ফর্ম বাই অ্যাডিং কি না হ্যাভের সাথে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হ্যাভ প্লাস আইএনজি, তারপরে আমার পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য সেন্টেন্স হবে, ওকে। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, ফার্স্ট ক্লজ সেন্টেন্সের দুটো ক্লজ থাকবে। প্রথমে এটা কথা হয়েছে, ফার্স্ট ক্লজ হবে পারফেক্ট পার্টিসিপল, রাইট? ওকে, the first clause is the perfect participle clause formed by adding, কিভাবে ফর্ম হবে? এটা ফরমেশন হচ্ছে TION, ফরমেশন হচ্ছে having plus past participle of the verb, past participle of B1, রাইট? এইভাবে হবে। দিস উইল ইনফ্লুয়েন্স দি, এই যে জিনিসটা তৈরি হবে এ কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করবে, ইনফ্লুয়েন্স বোঝা যাবে যে ওটার ফল এটা,
ইনফ্লুয়েন্স দি সেকেন্ড ক্লজ। আমি এবার একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের এগুলো দেখবে মিলে যাচ্ছে। হ্যাভিং ওয়াশড দি কার, তার মানে তার কার পরিষ্কার করার পর বা পরিষ্কার করে হি ওয়াজ অ্যালাউড টু রিসিভ দ্য ক্যাশ অ্যামাউন্ট। একজন কার পরিষ্কার করেছে, তো কার পরিষ্কার করবার পর হি ওয়াজ অ্যালাউড টু রিসিভ দ্য ক্যাশ অ্যামাউন্ট। হ্যাভিং, দেখো এই সেন্টেন্সগুলো সব হ্যাভিং দিয়ে তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং, এবার ওয়াশের পাস্ট পার্টিসিপল ওয়াশড। এইভাবে সেন্টেন্সগুলো হয়, প্রথমে হ্যাভিং, তারপরে যে ভার্বটা আসবে তার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে ফার্স্ট ক্লজে হ্যাভিং ওয়াশড দি কার। এটা হচ্ছে ক্লজ 1, রাইট? ক্লজ 1, হ্যাভিং ওয়াশড দ্য কার হি ওয়াজ অ্যালাউড টু রিসিভ দি ক্যাশ অ্যামাউন্ট। হি মানে যে পরিষ্কার করেছে, হি ওয়াজ অ্যালাউড, ALLOWED, অ্যালাউড। এটা হচ্ছে ক্লজ 2 হবে, হি ওয়াজ অ্যালাউড টু রিসিভ দি ক্যাশ অ্যামাউন্ট, রাইট? এটা হয়ে যাচ্ছে ক্লজ 2, দিস ইজ ক্লজ 2। এবারে দেখো হ্যাভিং ওয়াশ দ্য কার, কার পরিষ্কার করার পর হি ওয়াজ অ্যালাউড টু রিসিভ দ্য ক্যাশ অ্যামাউন্ট, মানে কার পরিষ্কার করেছে বলেই তাকে অ্যালাউ করা হয়েছে ক্যাশ অ্যামাউন্ট নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ এই যে প্রথম পার্ট যেটা ক্লজ 1, এ কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করছে সেকেন্ড ক্লজকে, এবং প্রথম ক্লজেই আমরা এই হ্যাভিং এবং পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য ভার্ব আমরা এটা পাবো, বুঝতে পারছো? পারফেক্ট পার্টিসিপল এইভাবে ফর্ম হয়। Please take a screenshot before I wrap up, and I will write down the rules যেটা আমি এতক্ষণ তোমাদের এক্সপ্লেন করলাম, আমি তোমাদের বাংলায় বা ইংরেজিতে লিখে তারপর আমরা ফার্দার আবার এক্সপ্লেন করছি, রাইট? এতক্ষণ তোমাদের আমি যেটা বললাম সেটাকে এখন বাংলায় একটি রুলের আকারে, একটি ফর্মুলার আকারে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি। পারফেক্ট পার্টিসিপল কি হয়? দুটো ক্লজ হয়, একটি পূর্ববর্তী ক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, মানে প্রথম ক্লজটা পরের ক্লজকে প্রভাবিত করে বা ইনফ্লুয়েন্স করে। এখানে ক্রিয়া হিসাবে লেখা হয়েছে, ক্রিয়া মানে ভার্ব, প্রথম ভার্বটা পরের ভার্বকে বা পরের ক্লজের ভার্বকে প্রভাবিত করে, বা আমরা বলতে পারি প্রথম ক্লজ দ্বিতীয় ক্লজকে প্রভাবিত করে। এবং দুটি ক্লজের মধ্যে দুটি যে ঘটনা, এই দুটো কাজ, এই কাজের মধ্যে কিন্তু সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। মানে একসাথে আমি যেমন তোমাদের শিখিয়েছিলাম নাচতে নাচতে হাসছিল বা হাসতে হাসতে যাচ্ছিল, এরকম নয়। একটা কাজ শেষ, আরেকটা কাজ শুরু, তার মধ্যে একটি সময়ের ব্যবধান থাকবে। দুটি ক্রিয়া দুটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। এই টাইপের স্ট্রাকচার বানাতে গেলে ক্রিয়া দুটির সাবজেক্ট এক হতে হবে, এবং তাহলে ফার্স্ট যে ক্লজ হবে তার যে ক্রিয়াপদ বা তার যে ভার্ব হবে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল হবে। আমি পুরো ব্যাপারটা একটা এক্সাম্পলের দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো এখানে দুটো পার্ট। হ্যাভিং চেক দ্য টিকিট দে ইস্যুড মি দ্য বোর্ডিং পাস। পরিবারের সাথে তারা ঘুরতে যাচ্ছিল, ট্যুরে যাচ্ছিল, বিশাখাপট্টনম যাবে, কলকাতা এয়ারপোর্টে গেছে টিকিট নিয়ে, সেখানে এবারে বোর্ডিং পাসের জন্য তারা দাঁড়িয়েছে কাউন্টারে, এবং কাউন্টারে টিকিটটা চেক করে এবারে তারা বোর্ডিং পাস ইস্যু করলো। তো হ্যাভিং চেক দ্য টিকিট, টিকিট চেক করে বা টিকিট চেক করার পর, দে ইস্যুড মি দ্য বোর্ডিং পাস, তারা আমাকে বোর্ডিং পাস দিল, মানে প্লেনে চড়ার পাস দিল। তো দুটো পার্ট আছে সেন্টেন্সে। ক্লজ 1 হচ্ছে এটা, হ্যাভিং চেক দ্য টিকিট, অর্থাৎ টিকিট চেক করার পর বা টিকিট চেক করে। তারপরে কি, দে ইস্যুড মি দ্য বোর্ডিং পাস, এটা হচ্ছে ক্লজ 2, যে তারা আমাকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করলো। এবারে দেখো প্রথম পার্টে টিকিট চেক করে বা পরীক্ষা করে, তো সেগুলোকে আমি তোমাদের বললাম একটু আগে যে হ্যাভিং দিয়ে শুরু হবে, হ্যাভিং, তারপরে চেক, চেকের পাস্ট টেন্স হলো চেকড, পাস্ট পার্টিসিপল দ্যাট ইজ V3 ফর্ম অলসো চেকড। তো যার ফলে আমাকে চেক লিখতে হয়েছে, হ্যাভিং চেকড দ্য টিকিট, টিকিট পরীক্ষা করার পর, কমা,
দে ইস্যুড মি দ্য বোর্ডিং পাস, তারা আমাকে বোর্ডিং পাস ইস্যু করলো। আমি কি লিখেছি দেখো, বা পুরোটা মিলিয়ে দিই। একটি পূর্ববর্তী ক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটা একটা ক্রিয়া, কি ক্রিয়া না, আমার টিকিট পরীক্ষা করা হলো, এটা একটা কাজ বা ক্রিয়া। তারপরে তারা বোর্ডিং পাস দিল, অর্থাৎ এইটা ইনফ্লুয়েন্স করলো বোর্ডিং পাস দেওয়াকে। বোর্ডিং পাস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ চেকিং দি টিকিট। সেটাই আমি বলতে চেয়েছি, একটি পূর্ববর্তী ক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ক্রিয়া দুটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে টিকিট চেক করলো, টিকিট চেক করার পরে এবারে কম্পিউটারে তারা যা যা কোড আছে সেগুলো দিয়ে প্রিন্ট আউট বের করে আমাকে বোর্ডিং পাস দিল। অর্থাৎ দুটো কাজের মধ্যে কিন্তু একটি সময়ের ব্যবধান রয়েছে। ক্রিয়া দুটো সাবজেক্ট যদি একই হয়, হ্যাভিং চেক দ্য টিকিট দে ইস্যুড মি, এখানে সাবজেক্ট একটাই দে। যদি একই হয় তাহলে প্রথম ক্রিয়াপদের জন্য পারফেক্ট পার্টিসিপল হবে। এই যে ক্রিয়াপদ কোনটা, চেক, তার পারফেক্ট পার্টিসিপল হয়েছে চেকড। অর্থাৎ আমি যে রুল 1 লিখলাম তার সবটাই এখানে ভেরিফাই হয়ে গেল। ওকে, এবারে তোমাদের আমি কয়েকটা দেখাই যে এই যে হ্যাভিং চেকড, চেক করার পরে বাংলায় কোন কোন শব্দ কিভাবে হয় দেখো। এরকম যদি হয়, করে অবলিক করায় বা করার পর, এরকম যদি হয় তাহলে হ্যাভিং ডান। যখন কোনো সময় যদি কোনো কিছু করা তো তখন হ্যাভিং ডান। করে করায় করার পর, ঠিক তেমনি লিখে লেখায় বা লেখার পর, এরকম যখন থাকবে তখন তোমরা লিখবে হ্যাভিং রিটন, WRITTEN। হ্যাভিং ডান, ডু ডিড ডান, দেখো V3 ফর্ম। হ্যাভিং রিটন, রাইট রোট রিটন, থার্ড ফর্ম লিখে আমরা এটাকে করব। শেষ করে বা শেষ করায় বা শেষ করার পর, তাহলে হ্যাভিং দিয়ে আমার হবে, আর শেষ করা হচ্ছে ফিনিশ, তো তার থার্ড ফর্ম ফিনিশড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ফিনিশড, হ্যাভিং ফিনিশড। এরকম যদি বলে নেয়ায়, নেয়াতে, নেয়ার পর, নেওয়ায়, নেয়াতে, নেওয়ার পর, নেওয়ার পর, কি করবে, হ্যাভিং, নেয়া ইংরেজি টেক, টেক, টুক, টেকেন, হ্যাভিং টেকেন, রাইট। ঠিক তেমনি ধরো খাওয়ায়, খাওয়াতে, খাওয়ার পর, খাওয়ায়, খাওয়াতে। আমি অনেক এক্সাম্পল দেবো সেন্টেন্সে, তখন দেখবে এগুলো কাজে লাগছে। খাওয়াতে বা খাওয়ার পর, এরকম যখন হবে তখন আমরা লিখব হ্যাভিং, খাওয়া ইংরেজি কি, ইট, ইট, এট, ইটেন, থার্ড ফর্ম হচ্ছে ইটেন। সো হ্যাভিং EATEN, হ্যাভিং ইটেন। ওকে, এই ধরনের অনেক আছে। ধরো বলায়, বলাতে, বলার পর, হ্যাভিং, সে, সেড, সেড, হ্যাভিং সেড। এইভাবে পারফেক্ট পার্টিসিপল আমাদের করতে হবে। এবারে আমি তোমাদের এই ফর্মুলার উপরে বেস করে অনেকগুলো এক্সাম্পলস দিচ্ছি, যে এক্সাম্পলসগুলো তোমরা এই রুল 1-এর সাথে কোরিলেট করলে বুঝতে পারবে যে আমরা কিভাবে পারফেক্ট পার্টিসিপলের রুল 1 অ্যাপ্লাই করছি। তো আমি, বিফোর আই গো ফার্দার, আই উইল রাব ইট অফ, সো ইউ প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট। আচ্ছা, ওকে, আই উইল গিভ ফিউ এক্সাম্পলস। ধরো ক্রমান্বয়ে বা একাধিক ক্রমে 10 ঘন্টা ধরে বাসে যাত্রা করার পর অনেক বয়স্ক মানুষরা ছিল, তারা সব ট্যুরে গিয়েছিল, তারা সব ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তাহলে আমি দুটো ক্লজ যদি এইভাবে করি, একাধিক ক্রমে 10 ঘন্টা যাত্রা করার পর, একাধিক ক্রমে
10 ঘন্টা যাত্রা করার পর বয়স্ক মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বয়স্ক মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ওকে, এই ধরনের একটি সেন্টেন্স। তো একাদিক্রমে 10 ঘন্টা যাত্রা করার পর, এটা হলো ক্লজ 1। তার এফেক্ট কি হয়েছে? বয়স্ক মানুষরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দেখো, একটা পূর্ববর্তী ক্রিয়া একাদিক্রমে 10 ঘন্টা যাত্রা করা, পরবর্তী ক্রিয়া তাকে প্রভাবিত করছে কি? বয়স্ক মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্রিয়া দুটোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে। একাদিক্রমে যাত্রা করলো, তারপরে বয়স্ক মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, এবং ক্রিয়া দুটো সাবজেক্ট একটাই, বয়স্ক মানুষেরা। এরকম হলে প্রথম পদের এই যে ফার্স্ট যে ক্লজটা আছে, এই ক্লজে আমার পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে হবে। তাহলে যাত্রা করার পর, আমি তোমাদের এখনই শেখালাম, হ্যাভিং দিয়ে আমার সূত্র করতে হবে। তো হ্যাভিং, যাত্রা করা কি জানো? ভ্রমণ করা, ট্রাভেল, ট্রাভেল, ট্রাভেলড, ট্রাভেলড। সো V3 ফর্ম হলো ট্রাভেল, হ্যাভিং ট্রাভেলড, তাই না? যাত্রা করা, হ্যাভিং ট্রাভেলড, একাদিক্রমে মানে কন্টিনিউয়াসলি, তাই না? হ্যাভিং ট্রাভেলড কন্টিনিউয়াসলি for 10 hours, for 10 hours। এইখানে আমার ইউজ হলো হ্যাভিং ট্রাভেলড। এই পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে এটাই, বুঝলে? পারফেক্ট পার্টিসিপল এখানেই আমার ইউজ হয়ে গেল পারফেক্ট পার্টিসিপল। হ্যাভিং ট্রাভেলড কন্টিনিউয়াসলি for 10 hours, older members became tired। যারা বয়স্ক মানুষেরা ছিল, older members became tired, right? তাহলে আমরা এই রুল 1 এর সব কিছু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছি। আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। কাজটি শেষ করার পর আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত। আমরা কোথাও যাব, বাট উই শুড স্টার্ট আফটার উই কমপ্লিট দি জব, তাই না? কাজটি শেষ করার পর, পরের সেন্টেন্সটা আমি দিচ্ছি, এখানে থেকে লিখছি, কাজটি শেষ করার পর আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত, রাইট? তাহলে কাজটি শেষ করার পর আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত। তাহলে কাজটি শেষ করার পর এটা একটা ক্লজ, আর আমাদের যাত্রা শেষ করা উচিত এটা হচ্ছে ক্লজ 2। ক্লজ 1 এ আমাদের সূত্র অনুযায়ী এখানে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে কাজটা শেষ করার পর, মানে শেষ করা কি? ফিনিশ মানে শেষ করা। তাহলে হ্যাভিং ফিনিশ, ফিনিশড, ফিনিশড, হ্যাভিং ফিনিশড দি ওয়ার্ক, having FINSHED finish the work, আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত। we should start our journey, আমাদের উচিত, we should start, আমাদের উচিত শুরু করা the journey, যাত্রা, JURNEY। এইভাবে পাস্ট পার্টিসিপলে পারফেক্ট পার্টিসিপলের অ্যাপ্লিকেশনগুলো হয়। আমি দুটো সেন্টেন্স এখানে দেখালাম। এবারে আমি এটাকে রাপ করব, করে আরও ফার্দার এক্সাম্পলস দেব। এর মধ্যে কিছু কিছু কনফিউশন এরিয়া, সেগুলোকে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব। সো বিফোর আই রাপ আপ, প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট। নেক্সট এক্সাম্পল, পরীক্ষার হলে পরীক্ষা শেষ করে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ করা একটি ক্লজ, সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আর একটি ক্লজ। পরীক্ষা শেষ করে সে
কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। এবারে দেখো পরীক্ষা শেষ করে, এটা হচ্ছে একটি ক্লজ, সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল আরেকটি ক্লজ। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ইনফ্লুয়েন্স কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাই সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে, ফলে এই পরীক্ষা শেষ হওয়ার রেজাল্ট হলো এটা। আর আমাদের যেটা পরীক্ষা শেষ করে যে ফার্স্ট ক্লজটা, সেখানে আমাদের পারফেক্ট পার্টিসিপেলের ইউজ হবে। তা পরীক্ষা শেষ করে বা করার পর এরকম হলে আমরা প্রথমে হ্যাভিং দিয়ে শুরু করব। হ্যাভিং শেষ করা হচ্ছে ফিনিশ, ফিনিশ, ফিনিশড, ফিনিশড। হ্যাভিং ফিনিশড দি এক্সাম, হ্যাভিং ফিনিশড দি এক্সামিনেশন, রাইট? এবারে একটা কমা দিতে হবে। তারপরে সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। হি অর সি, যাই হোক, হি বা সি, এটা ছেলেও হতে পারে বা মেয়েও হতে পারে। হি বা সি লেফট মানে বেরিয়ে যাওয়া, লেফট দি রুম, কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সো হ্যাভিং ফিনিশড দ্য এক্সাম, হি লেফট দ্য রুম। এই হ্যাভিং ফিনিশড এটাই হচ্ছে আমার পারফেক্ট পার্টিসিপেলের অ্যাপ্লিকেশন। এরকম অনেকগুলো রুলে আমি তোমাদের এগুলো কভার করব এবং দেখবে অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে হচ্ছে, এবং এগুলোর উপরে কিন্তু কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বেশ কোশ্চেন থাকে। কোথায় এর কনফিউশন হয় সেটাও আমি ডিসকাস করব, কিন্তু বিফোর দ্যাট আই লাইক টু গিভ ইউ লট অফ এক্সাম্পলস, যাতে করে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো তোমরা নিজেরা করে নিতে পারো। রান্না শেষ করার পর মা স্কুলে হেডমাস্টারমশাইয়ের সাথে দেখা করলেন। তো রান্না শেষ করার পর মা স্কুলে হেডমাস্টারের সাথে দেখা করলেন। হেডমাস্টার মশাই কদিন ধরে ফোন করছেন যে তোমার মা যেন দেখা করেন। তো রান্না শেষ করার পর মা স্কুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের সাথে দেখা করলেন। এবার রান্না শেষ করার পর, দিস ইজ ওয়ান ক্লজ, মা স্কুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের সাথে দেখা করলেন, এটা আরেকটি ক্লজ। তা রান্না শেষ করার পর তোমরা জানো হ্যাভিং দিয়ে করতে হবে, হ্যাভিং। এবারে রান্না শেষ করা, রান্না করা হচ্ছে কুক, ওকে? এবার সেটাকে শেষ করে ফেলেছে, তো হ্যাভিং ফিনিশড কুকিং, হ্যাভিং ফিনিশড কুকিং, কমা, রান্না শেষ করার পর হ্যাভিং ফিনিশড কুকিং। মা স্কুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের সাথে দেখা করবেন, দেখা করবেন দিলাম, বা করলেন দিচ্ছি, করলেন, দেখা করলেন, ঠিক আছে? মাদার মেট, দেখা করা, মিট, তার সাথে হলো মেট, পাস্ট টেন্সে আছে তাই মেট। মাদার মেট দি হেডমাস্টার ইন দি স্কুল, SCHWR. Having finished cooking, mother met the headmaster in the school. দুপুরের খাবার খেয়ে সে কাজে চলে গেল। এবারে দুপুরে খাবার খাওয়া, এটা একটা ক্লজ, কাজে চলে যাওয়া আরেকটি ক্লজ। যখনই এরকম দুটি ক্লজ দেখা যাবে যে দুপুরের খাবার খেয়ে তার অ্যাকশন হচ্ছে সে কাজে চলে গেল, তাহলে আমার পারফেক্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে হবে। তাহলে আমরা কি লিখব? দুপুরের খাবার খেয়ে সে কাজে চলে গেল। এখানে দুপুরের খাবার খেয়ে একটা ক্লজ, তাহলে খাবার খাওয়া মানে দুপুরের খাওয়া তো লাঞ্চ, তোমরা জানো লাঞ্চ খেয়েছে, তাহলে আমরা লিখব কি হ্যাভিং, এবার খাওয়া হচ্ছে ইট, তো তার পাস্ট পার্টিসিপল হলো ইটেন, V3 ফর্ম, হ্যাভিং ইটেন লাঞ্চ, LUNCH, দুপুরের খাবার, সে কাজে চলে গেল, হি ওয়েন্ট টু
এখানে দেখো হি ওয়েন্ট ফর ওয়ার্কসও তোমরা লিখতে পারো, হি ওয়েন্ট টু ওয়ার্কও লিখতে পারো, ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক। হ্যাভিং ইটেন লাঞ্চ হি ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক। এরপরে দেখো মিউনিক, জার্মানির একটি শহর মিউনিক, সেখানে আগে আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম। এরপরে যখন আমার দলবল নিয়ে আবার ওখানে আমি ঘুরতে গেলাম, তাহলে যেগুলো প্লেসেস অফ ইন্টারেস্ট, যেগুলোকে সবাই পছন্দ করে এমন জায়গাগুলোতে আমি এক এক করে ক্রমানুসারে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি। এর উপর বেস করে একটি সেন্টেন্স আমি বলছি, এর আগে মিউনিক পরিদর্শন করায়, এর আগে মিউনিক পরিদর্শন করায়, সেই যে আমি বাংলায় তোমায় করায়, করাতে, করার পর, এরকম মিউনিক পরিদর্শন করায় আমি দলটিকে ক্রমানুসারে আগ্রহের জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। তাহলে মিউনিক পরিদর্শন করায়, তার মানে আমি আগে মিউনিকে ঘুরেছি, তা আমি লিখব হ্যাভিং ভিজিটেড, ভিজিটেড, ভিজিট থেকে তার পাস্ট পার্টিসিপল ভিজিটেড, হ্যাভিং ভিজিটেড মিউনিক, MUNICH, আগে, before. Having visited Munich before, I was able to take the team, আমি সক্ষম ছিলাম টিমকে নিয়ে যেতে, I was able to take the team to places of historical interest, হিস্টোরিক্যাল, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাগুলো সেগুলোতে আমি নিয়ে যেতে পারলাম। মানে দেখো আমি তোমাদের জাস্ট ব্যবহারটা কিভাবে হয় তার জন্য সেন্টেন্সগুলো বানিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি। হ্যাভিং ভিজিটেড মিউনিক বিফোর, এই হ্যাভিং ভিজিটেড এই জায়গাটা হচ্ছে আমার পারফেক্ট পার্টিসিপলের ব্যবহার। নিজের বাড়ি বানানোর পর বা বানানোতে, তাড়াবাড়িতে থাকতে হয় না, নিজের বাড়ি বানানোয় বা বানানোর পর। তাহলে নিজের বাড়ি বানানোর পর, হ্যাভিং, দেখো হ্যাভিং নিজের বাড়ি বানানো, হ্যাভিং বাড়ি বানানো তো বিল্ড, বিল্ড, বিল্ট, বিল্ট, হ্যাভিং বিল্ট own house, having built own house, he does not have to live in a rented house. He does not have to live in a rented house, ভাড়া বাড়িতে আর থাকতে হয় না। ক্লিয়ার হয়েছে? আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, দিয়ে এটাকে আমি একটু কনফিউশন এরিয়া দেখিয়ে তারপর এটাকে এন্ড করে সেকেন্ড ইয়েতে যাব। তাকে বিপদে দেখার পর আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তাহলে আমি তোমাদের কি বলেছি, তাকে বিপদে দেখে, তাকে বিপদে দেখার পর, এই ধরনের যখন সেন্টেন্স হবে, তাকে বিপদে দেখাতে, তাই না, আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তাহলে আমি তাকে বিপদে দেখার পর সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, তাহলে দুটো পার্ট, আমি তাকে বিপদে দেখার পর, তো দেখা হচ্ছে সি, তাহলে হ্যাভিং সিন। তাহলে আমি কোথায় লিখি, কোথায় লিখি, জায়গা তো এখানে নেই। ওকে, আই উইল রাব দিস আপ, দেন আই উইল গো ফার্দার। ওকে, প্লিজ টেক এ স্ক্রিনশট। ওকে, তাকে বিপদে দেখার পর আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। সেই যে ফর্মুলা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে দুটো ক্লজ, তাকে বিপদে দেখার পর বা তাকে বিপদে দেখাতে বা তাকে বিপদে দেখায় আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তো তাকে বিপদে দেখার পর বা দেখায়, এগুলোতে তোমরা হ্যাভিং দিয়ে শুরু করতে হবে, ইউ নো দিস। এবার দেখা হচ্ছে সি, সি, স, সিন, হ্যাভিং সিন, তাকে দেখেছে না, হ্যাভিং সিন হিম, বিপদে মানে ইন ডেঞ্জার, হ্যাভিং সিন হিম ইন ডেঞ্জার, কমা, আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, আই ওয়ান্টেড, আমি চেয়েছিলাম, টু হেল্প হিম, আমি তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, হ্যাভিং সিন হিম ইন ডেঞ্জার, আই ওয়ান্টেড টু হেল্প হিম। এইগুলো হলো স্ট্রাকচার।
পারফেক্ট পার্টিসিপলের রুল 1 যেটা আমি তোমাদের বললাম সেটাকে ফলো করছে, বাট একটা কনফিউশন এরিয়া আমি তোমাদের বলে দিই। দুটো সেন্টেন্স দেখো, এর মধ্যে দুটো সেন্টেন্সেই কোনো ভুল নেই। আমি একটা লিখছি, হ্যাভিং গ্রোন আপ, having তাই লিখবে তো তোমরা, হ্যাভিং গ্রোন আপ ইন কলকাতা। কলকাতা, হ্যাভিং গ্রোন আপ ইন কলকাতা, I enjoyed life that was full of joy. I enjoyed life that was full of joy. Having grown up in Kolkata, কলকাতায় বেড়ে ওঠায়, I enjoyed life, আমি উপভোগ করেছিলাম একটি জীবন, that was full of joy, যেটা আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। ঠিক, এবারে আমি যদি সেন্টেন্সটাকে এইভাবে লিখি, growing up in কলকাতা, আগে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে আমি তোমাদের এগুলো শিখিয়েছিলাম। গ্রোয়িং আপ ইন কলকাতা, কলকাতায় বেড়ে উঠে, কলকাতা বেড়ে উঠে, আই এনজয়েড লাইফ দ্যাট ওয়াজ ফুল অফ জয়। এবারে তোমরা আমায় বলো এই দুটো সেন্টেন্সের কোনটা কারেক্ট? হ্যাভিং গ্রোন আপ ইন কলকাতা, এইমাত্র আমি তোমাদের শেখালাম কলকাতায় বেড়ে ওঠায় বা কলকাতায় বেড়ে ওঠার পর বা কলকাতায় বেড়ে ওঠাতে, এরকম যখন থাকে তখন আমরা হ্যাভিং বেড়ে ওঠা গ্রোন, গ্রো থেকে গ্রিউ গ্রোন আপ ইন কলকাতা, এনজয়েড দ্য লাইফ দ্যাট ওয়াজ ফুল অফ জয়। তো আজকের যে পড়ানো সেটা অনুযায়ী দিস ইজ রাইট। আর যখন তোমাদের আমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল শিখিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম গ্রোয়িং আপ ইন কলকাতা মানে কলকাতায় বেড়ে উঠে। ওকে, সিং হিম তাকে দেখে, টেলিং হিম তাকে বলে, এগুলো শিখিয়েছিলাম। তো এখানে কি আছে? গ্রোয়িং আপ ইন কলকাতা, কলকাতায় বেড়ে উঠে, আই এনজয়েড লাইফ দ্যাট ওয়াজ ফুল অফ জয়। অর্থাৎ সেই প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে যখন আমি পড়িয়েছিলাম সেই অনুযায়ী দিস ইজ অলসো রাইট। দুটো সেন্টেন্সই রাইট, বাট দুটো সেন্টেন্সের মিনিং আলাদা আলাদা। কিরকম? দুটো সেন্টেন্সের মিনিং আর নট সেম। সেকেন্ড সেন্টেন্সে যে দুটো ক্লজ আছে না, দে আর হ্যাপেনিং অ্যাট দ্য সেম টাইম। অর্থাৎ গ্রোয়িং আপ ইন কলকাতা, আই এনজয়েড দ্য লাইফ দ্যাট ওয়াজ ফুল অফ জয়, মানে আমি কলকাতায় বেড়ে উঠে যে লাইফটা এনজয় করছি, মানে এখনো আমার চলছে। যখনই আমি এটা লিখবো তার মানে বোথ থিংস আর গোয়িং অন। This is a ongoing action. This is ongoing action and this is a completed action. আগে আমি কলকাতায় ছিলাম, তার জন্য আমি এনজয় করেছিলাম। Growing up is indicative of an ongoing action and having grown up is indicative of a completed action. অর্থাৎ দুটো সেন্টেন্সই রাইট, কিন্তু একটার ক্ষেত্রে এটা বলে যে অ্যাকশন ইজ কমপ্লিট। দ্যাট ইজ ওয়াই পারফেক্ট পার্টিসিপল ইউজ হয় ফর এ কমপ্লিটেড অ্যাকশন এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ হয় ফর অনগোয়িং অ্যাকশন। সো ইউ শুড নেভার মেক এনি মিস্টেক, বোথ আর কারেক্ট বাট দ্য মিনিং আর ডিফারেন্ট। Two sentences do not mean the same thing. There is a difference in meaning. So এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেকে ভুল করে ফেলে, বুঝতে ভুল করে ফেলে। তো তোমাকে যে ভাব দেয়া হবে সেই ভাবে তোমার বুঝতে হবে whether they are asking for a completed action or they are asking for an ongoing action. যদি ongoing action হয় তোমাকে লিখতে হবে present participle ফর্মে, that is growing up in Kolkata এই ফর্মে। আর যদি কমপ্লিটেড হয় তাহলে তোমাকে হ্যাভিং গ্রোন আপ ইন কলকাতা এইভাবে লিখতে হবে। ওকে, নর্মালি এই ধরনের সেন্টেন্সে যেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের হয়, দুটো একটা শেষ হতেই আর একটা শুরু হয়।
সেই সময় এটা ইউজ হয়, অর্থাৎ দুটোর মধ্যে গ্যাপ থাকে না। বাট আমার পারফেক্ট পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে there is a gap between the two actions, right? Now we'll go for rule number 2. You please take a screenshot before I write the rule number 2 for you. Okay, rule number 2, এখানে nominative absolute আমি লিখেছি। I'll explain to you what is nominative absolute, but before that you see the rule, দুটো কাজ যদি পরপর ঘটে, অর্থাৎ দুটো কাজ আছে, ক্লজ 1 ক্লজ 2 তে দুটো কাজ এবং সেটা পরপর ঘটছে, একসাথে নয়, এবং কাজ দুটো সাবজেক্ট যদি আলাদা হয়, তাদের সাবজেক্ট আলাদা, তাহলে যে কাজটি আগে ঘটে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল হয়, যে কাজটি আগে হচ্ছে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল। এক্ষেত্রে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট ব্যবহার করা হয়। এটা কি সেটা আমি তোমাদের বলছি। আর যে কাজটি পরে ঘটে সেটা যে টেন্সে আছে সেই টেন্সেই থাকে। ওকে, স্ট্রাকচারটা এমন হয়, সাবজেক্ট 1, প্রথমে দুটো সাবজেক্ট আছে, তো নাম্বার 1 সাবজেক্ট, তারপরে হ্যাভিং, তারপর V3, অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তারপরে একটি কমা দিয়ে সাবজেক্ট 2, তারপর তার ভার্ব যে টেন্সে আছে সেটা বসিয়ে তারপরে অবজেক্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে। সূর্য অস্ত যাবার পর পাখিরা তাদের বাসায় ফেরে। এবারে আমি এখানে বলেছি তোমাদের যে কাজটি আগে ঘটে, এখানে দেখেছ যে কাজটি আগে ঘটে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল হয়। সূর্য অস্ত যাবার পর পাখিরা বাসায় ফেরে, এখানে দেখো সূর্য একটি সাবজেক্ট, দিস সাবজেক্ট 1, আর পাখিরা আরেকটি সাবজেক্ট, দিস সাবজেক্ট 2, তার মানে দুটো সাবজেক্ট আছে। এবারে দুটো কাজ পর পর ঘটছে, দেখো সূর্য অস্ত গেছে, তারপরে পাখিরা বাসায় ফিরেছে, অর্থাৎ 2 অ্যাকশনস, প্রথমে একটি পরে আরেকটি, অর্থাৎ পরপর হয়েছে এবং দুটি সাবজেক্ট। এবারে আগে যেটা ঘটবে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল হবে। আগে কোনটা হয়েছে? আগে সূর্য অস্ত গেছে, তারপরে তো পাখিরা বাসায় গেছে, অর্থাৎ এই যে অংশটা আছে সূর্য অস্ত যাবার পর, এটাকে আমাকে পারফেক্ট পার্টিসিপল করতে হবে। আর বাকি এটা যে টেন্সে আছে এটা সেই টেন্সে রাখতে হবে। কিভাবে করব আমরা? সূর্য অস্ত যাবার পর আমার আবার সেই হ্যাভিং। এবারে এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যেটাকে আমি নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট বলেছি, তার ব্যবহার হবে, অর্থাৎ সূর্য, দি সান, দি সান, এবারে আসবে হ্যাভিং। দি সান আমি কি বলেছি? প্রথমে সাবজেক্ট 1, তাহলে দি সান ইজ সাবজেক্ট 1, তারপরে বলেছি হ্যাভিং, দেখো হ্যাভিং আছে, তারপরে V3 ফর্ম অস্ত যাওয়ার, দ্য সান হ্যাভিং সেট, সেট সেট সেট, তারপরে কমা, তারপরে সাবজেক্ট 2 পাখিরা, বার্ডস, বাসায় ফেরে, ফেরা ইংরেজি হচ্ছে রিটার্ন, বার্ডস রিটার্ন টু দেয়ার নেস্টস, তাদের বাসায়। দেখেছ, দ্য সান হ্যাভিং সেট, বার্ডস রিটার্ন টু দেয়ার নেস্ট। এবারে এই যে হ্যাভিংটা, এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব, তাই না? তোমরা এতদিনে জেনে গেছো দিস ইজ আ নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্বের আগে যে সাবজেক্ট বসে সেটা হলো নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। যখনই নন ফাইনাইট ভার্বের আগে কোনো সাবজেক্ট দেখবে, দ্যাট ইজ নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। তো এটা হচ্ছে ব্যবহার নমিনেটিভ অ্যাবসলিউটের। আমি এটা তোমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপলেও দেখিয়েছি, এবারে আমি পারফেক্ট পার্টিসিপলেও এই ধরনের ব্যাপারটা দেখাচ্ছি। তো স্ট্রাকচারটা তোমরা বুঝেছো, সাবজেক্ট 1, তারপরে হ্যাভিং, তারপরে V3 প্রথমটার, পরেরটা যে টেন্সে আছে সে টেন্সেই থাকবে। তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি আছে? দুটো কাজ পরপর ঘটতে হবে, সাবজেক্ট আলাদা আলাদা হতে হবে, যে কাজটা আগে হয়েছে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল হতে হবে, যে কাজটি পরে ঘটে সেটি যে টেন্সে আছে সেই টেন্সেই রাখতে হবে। ফর্মুলা কি? স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট 1 প্লাস হ্যাভিং প্লাস V3 কমা সাবজেক্ট 2 প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। আমি আরও এক্সাম্পলস দেব, তো লেট মি হ্যাভ দি স্ট্রাকচার অ্যাভেলেবল হিয়ার। বাকিটা আমি মুছে ফেলছি, ইউ প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট। দেখো, বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায়, ইভেন স্কুলের পরীক্ষাতেও
আমাদের এইভাবে দুটি সেন্টেন্স দিয়ে দেবে, দ্য টিচার এন্টার্ড দি ক্লাস, আরেকটি হলো দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ। অর্থাৎ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন, ছেলেরা উঠে দাঁড়ালো, ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। এই দুটো সেন্টেন্স দিয়ে বলবে জয়েন দি সেন্টেন্স, জয়েন করতে বলবে। সেক্ষেত্রে আমার এই পারফেক্ট পার্টিসিপেলের যে তোমাদের আমি রুল 2টা শেখালাম সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। কেন না, এখানে দেখা যাচ্ছে দুখানা সাবজেক্ট রয়েছে, তাই না? এবং একটা ঘটনার পরে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে শিক্ষক এসেছে, তারপরে ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে আমার ফর্মুলা দেখো, S1 প্লাস হ্যাভিং প্লাস V3, অর্থাৎ S1 মানে দি টিচার, এটাই তো প্রথম সাবজেক্ট। তো আমি কি করব, দি টিচার কম্বাইন এইভাবে করব, দ্য টিচার, ফার্স্ট আমি S1 লিখলাম, দ্য টিচার। এবারে হ্যাভিং, দ্য টিচার হ্যাভিং এন্টার দ্য ক্লাস, টিচার এন্টার করেছে ক্লাসে, এন্টার করা, এন্টার, এন্টার্ড, এন্টার্ড। দ্য টিচার হ্যাভিং এন্টার্ড, ENTERED, প্রবেশ করা, এন্টার্ড দি ক্লাস, এটা একটা কমা দিতে হবে। দ্য টিচার হ্যাভিং এন্টার্ড দি ক্লাস, দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ। সিম্পল যে টেন্সে আছে, ভেরি ইজি। স্টুডেন্টস, অনলি থিং তোমাদের এটা জানতে হবে, স্টুড আপ। দ্য টিচার হ্যাভিং এন্টার্ড দ্য ক্লাস, দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ। মানেটা এরকম হচ্ছে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করায় ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। এটাই হয়ে যাচ্ছে আমার কম্বাইন্ড সেন্টেন্স, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করায় ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। এবং সেই ধরনের সেন্টেন্সে আমরা প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে হ্যাভিং, তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল। এটা হচ্ছে আমাদের S1, এটা হচ্ছে আমার হ্যাভিং, আমি যে ফর্মুলা দিয়েছি, প্লাস এটা হচ্ছে আমার পাস্ট পার্টিসিপল অফ ভার্ব 1, রাইট? দ্য সান রোজ, সূর্য উঠলো, এটা হচ্ছে সেন্টেন্স 1। সেন্টেন্স 2 কি, দি ফগ, FOG, ফগ, কুয়াশা, ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, মানে অদৃশ্য হয়ে গেল। সূর্য উঠলো, কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ধরনের দিয়ে আমাদের বললো জয়েন করো। তো জয়েন করা, যেহেতু আমি দেখছি দুটো সাবজেক্ট রয়েছে এবং সূর্য ওঠার ফলশ্রুতি হিসাবে ফগ ডিসঅ্যাপিয়ার হয়েছে, কুয়াশা যে অদৃশ্য হয়েছে সূর্য উঠেছে বলে হয়েছে। অর্থাৎ একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, দুটি আলাদা আলাদা সাবজেক্ট রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমার সেই এক ফর্মুলা, সাবজেক্ট 1, সাবজেক্ট 1 ইজ দি সান, সানটা হচ্ছে ফার্স্ট সাবজেক্ট। এবারে হ্যাভিং, রোজটা কি, রাইজ থেকে রোজ হয়েছে। সূর্য উঠেছিল, উঠলো যখন হয় পাস্ট টেন্সে লেখা হয়, দ্য সান রোজ, অ্যাকচুয়ালি রাইজ, তারপরে রোজ, V3 হচ্ছে রাইজেন, দ্য সান হ্যাভিং রাইজেন, RISEN, কমা। এবারে দি ফগ ডিসঅ্যাপিয়ার যেমন আছে তেমনি, দি ফগ। বুঝতে পারছো কত সোজা, অনলি জানতে হবে। জানতে গেলে শুনতে হবে, দেখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। দেন অনলি you will be efficiently able to write in the examinations and get good marks. Okay? পুলিশ এসেছিল, ভিড় ছত্রভঙ্গ। পুলিশ এসেছিল, ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। এইটা দিয়ে আমাদের বললো কম্বাইন করো সেন্টেন্স। সেন্টেন্সটা ইংলিশে এমন হবে, দ্য পুলিশ অ্যারাইভড, দ্য মব ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। The police arrived, সেন্টেন্স 1। সেন্টেন্স 2তে কি আছে, দি মব মানে ভিড়, ডিসপার্সড, ডিসপার্সড, PERACD, ওকে। তো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আর কি, মব, ভিড়। তো আমাদের দুটো সেন্টেন্সে দুটো সাবজেক্ট, তো পুলিশ একটা সাবজেক্ট আর মব আর একটা সাবজেক্ট, দুটো সাবজেক্ট রয়েছে। একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটনা ঘটছে, এই ঘটনাটা ঘটায় এটা ঘটেছে, ইনফ্লুয়েন্স করছে একে, তো সেখানে পারফেক্ট পার্টিসিপলের ব্যবহার হবে। প্রথমে আমাদের কি, সাবজেক্ট 1, হোয়াট ইজ দ্যাট, দি পুলিশ, তো দি পুলিশ। তারপরে আমাদের হ্যাভিং লিখতে হবে, হ্যাভিং। অ্যারাইভ এর পাস্ট পার্টিসিপল, অ্যারাইভ, অ্যারাইভড, অ্যারাইভ, দ্য পুলিশ হ্যাভিং অ্যারাইভড, ARRIVED, কমা।
the mob disappeared, এটা যে সেন্টেন্সে আছে সেই সেন্টেন্সেই থাকবে, mob dispersed, BRACD, ক্লিয়ার? ওকে, এবারে এমন থাকতে পারে the teacher entered the class, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন, the boys became silent, তখন ছেলেরা সব ঠান্ডা হয়ে গেল, সাইলেন্ট হয়ে গেল। ওকে, তো সেন্টেন্স 1, the teacher, TACHER, teacher, ENTRED, entered the class, এটা হচ্ছে সেন্টেন্স 1, the boys became silent। দেখো অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট পার্টিসিপেলের ক্লাসটা অনেকটাই লম্বা হবে, তার কারণ তোমাদের যদি ঠিক ঠিক শেখাতে হয় এবং ইফ আই হ্যাভ টু গিভ ইউ এনাফ প্র্যাকটিস, অনেক যদি প্র্যাকটিস তোমাদের দিতে হয় যাতে করে ইউ পারফর্ম ওয়েল, সেক্ষেত্রে আমাকে এই ক্লাসটি দুটো সেশনে ভাগ করে নিতে হবে। সো দিস উইল বি আওয়ার পারফেক্ট পার্টিসিপল পার্ট 1, দিস উইল বি পার্ট 1। দেন নেক্সট ডে আই উইল গো উইথ পার্ট 2, সেখানেও আমি কিছু এরকম ধরনের ফর্মুলা দেবো তোমাদের, কিছু অ্যাপ্লিকেশনস থাকবে, আর কিছু নতুন নতুন জিনিস যেগুলো আমি দেখি আমার পড়াতে পড়াতে যেগুলো মাথায় এসে যায়। ওকে, দ্য টিচার এন্টার্ড দ্য ক্লাস, দ্য বয়েজ বিকেম সাইলেন্ট, বললো জয়েন দি সেন্টেন্স, তো তোমরা তখনই দেখবে দ্য টিচার এন্টার্ড দ্য ক্লাস, দি বয়েজ বিকেম সাইলেন্ট। ওকে, দেয়ার আর 2 সাবজেক্টস, রাইট? এবারে দেখতে হবে একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটেছে কিনা। আচ্ছা, দ্য টিচার এন্টার্ড দ্য ক্লাস, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ঢুকলেন, আচ্ছা বাচ্চারা তারপর ঠান্ডা হলো না, টিচার ঢোকায় ঠান্ডা হলো, তো তার মানে একটি ঘটনার পরে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। এরকম যদি হয় তাহলে আমাকে, এবং সাবজেক্টগুলো যদি আলাদা আলাদা হয়, তাহলে আমাকে প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে তার পারফেক্ট পার্টিসিপল করতে হবে। অর্থাৎ সেটা করতে গেলে আমার ফর্মুলা সাবজেক্ট 1 প্লাস হ্যাভিং প্লাস V3, আমরা এটা জানি। সাবজেক্ট 1 দি টিচার হলো সাবজেক্ট 1, হ্যাভিং HAVING, entered মানে V3 ফর্ম entered, the teacher having entered entered the class, the teacher having entered the class, comma, the boys became silent, very easy, এটা যেমন আছে তেমনি, the boys became silent। ওকে, তো সাধারণত কি হবে না, কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এরকম দুটো সেন্টেন্স দিয়ে ABCD তে প্রথমে লিখে দেবে দ্য টিচার এন্টার্ড দি ক্লাস, বয়েজ বিকেম সাইলেন্ট, দ্য টিচার এন্টার্ড দি ক্লাস, দ্য বয়েজ হ্যাভিং বিকাম সাইলেন্ট, দি এন্টারিং দ্য ক্লাস, দ্য বয়েজ বিকেম সাইলেন্ট, এরকম করে নানা রকম দিয়ে তোমাদের কনফিউজ করবে। তোমাকে রুলটা জানলে কারেক্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে দ্য টিচার হ্যাভিং এন্টার্ড দ্য ক্লাস, দ্য বয়েজ বিকেম সাইলেন্ট। তো সেটা তুমি যখনই রুল জানবে তখনই করতে পারবে। ওকে, নাও আই উইল wrap this up and go for the next set of examples, so you please take a screenshot. ওকে, দুটি সেন্টেন্স, দি গার্ল কুক দ্য রাইস, মেয়েটি ভাত রান্না করলো, হার মাদার বিকেম হ্যাপি, তার মা খুশি হয়ে গেল। জয়েন দি সেন্টেন্স। তো এখানে দেখো দি গার্ল হচ্ছে একটি সাবজেক্ট হুইচ ইজ সাবজেক্ট 1, হার মাদার ইজ অ্যানাদার সাবজেক্ট হুইচ ইজ সাবজেক্ট 2। মেয়েটি ভাত রান্না করলো, তার পরের অ্যাকশন কি হলো, মাদার বিকেম হ্যাপি। পরপর দুটো ঘটনা যার সাবজেক্ট দুটো আলাদা আলাদা। এরকম ক্ষেত্রে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট এর ব্যবহার হবে, এবং তোমরা জানো প্রথমে S1, দ্যাট ইজ দি গার্ল। এবারে আমি হ্যাভিং, দি গার্ল হ্যাভিং কুক, কুকড, তার মানে কুকডই থাকছে, দ্য গার্ল হ্যাভিং কুকড দি রাইস, কমা, হার মাদার বিকেম হ্যাপি। Okay, the girl having cooked the rice, her mother became happy. এইভাবে পারফেক্টলি তোমরা যখন বানাতে পারবে তখনই ABCDর মধ্যে কোনটা কারেক্ট
in the competitive exam you will be rightly able to hit the correct answer. Number 2, the fire broke out. আগুন ধরে গেছে। All the workers ran out of the factory. সমস্ত ওয়ার্কাররা ফ্যাক্টরি থেকে পালিয়ে গেছে। এক নাম্বার হচ্ছে the fire broke out, মানে আগুন ধরে গেছে তাকে বলে the fire broke out. All the workers, সমস্ত কর্মীরা ran out of the factory, ফ্যাক্টরি থেকে পালিয়ে গেল। এবারে the fire broke out একটি ঘটনা যে আগুন ধরেছে, যার ফলশ্রুতি হিসাবে এই পরবর্তী ঘটনা যে ওয়ার্কার্স রান আউট অফ দি ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি থেকে পালিয়ে গেছে, তাহলে পরবর্তী ঘটনা। এবং দি ফায়ার হচ্ছে একটি সাবজেক্ট আর অল দি ওয়ার্কার্স এটা হচ্ছে আরেকটি সাবজেক্ট। এরকম ক্ষেত্রে আমরা প্রথম সাবজেক্টটা প্রথম লিখব দি ফায়ার, তারপরে আসবে হ্যাভিং ফর্মুলা অনুযায়ী। এবার ব্রোক এসছে ব্রেক থেকে, ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন। আমাকে V3 ফর্ম লিখতে হবে, the fire having broken out, the fire having broken out, কমা এবারে যা আছে all the workers ran, all the workers, WORKERS, ran out of the factory. তো এইভাবে আমরা জয়েন করব সেন্টেন্সগুলোকে। অ্যান্ড এখানে দেখো দ্য ফায়ার হ্যাভিং, হ্যাভিং কি আছে? নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্বের আগে যে সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে সেটাকে বলে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। সো দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট অ্যাজ পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যাপ্লিকেশনস। নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি। আর একটা দুটো এক্সাম্পল দিয়ে আমি আজকের ক্লাস শেষ করব। বৃষ্টি থেমেছে, ক্রিকেট ম্যাচ আবার শুরু হয়ে গেছে। তাহলে আমরা এটা সেন্টেন্স কেমন ভাবে লিখি? দ্য রেন স্টপড। এক নাম্বার হচ্ছে দ্য রেন স্টপড, দ্য রেন স্টপড, দিস ইজ ফার্স্ট সেন্টেন্স। নাম্বার 2, ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল তো বৃষ্টির জন্য, তো বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে, ক্রিকেট ম্যাচ স্টার্টেড। দে CRICKET, ক্রিকেট ম্যাচ started, STARTED. Now the rain stopped, the rain হচ্ছে একটি সাবজেক্ট, সাবজেক্ট 1, the cricket match another subject, subject 2. The rain stopped, এক্ষেত্রে আমরা কি করব? the rain having, stop এর past participle stop, stopped, stopped, the rain having stopped, STOPPED, comma, the cricket match started, right? So this is the way you have to combine. The last one, শ্রাবণী ভালো রেজাল্ট করায় তার বাবা মা খুশি হয়েছে। একটা হলো শ্রাবণী ভালো রেজাল্ট করেছে, তারপরে তার বাবা মা খুশি হয়েছে। তাহলে শ্রাবণী ভালো রেজাল্ট করেছে আমরা কিভাবে লিখব? শ্রাবণী, তারপরে আমরা হ্যাভিং লিখব, মেড গুড রেজাল্ট। শ্রাবণী SHRABANI, শ্রাবণী হ্যাভিং ভালো রেজাল্ট করেছে, মেকের পাস্ট পার্টিসিপল হবে মেড, শ্রাবণী হ্যাভিং মেড গুড রেজাল্ট, গুড রেজাল্ট CULT, good result in the examination. Shravani having made good result in the examination, her father became very happy. Her father became very happy. এইভাবে জয়েন করা, বুঝতে পারছো? became very happy. This is the application of the past participle. আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপলের আরও এরকম অনেক রুল এবং এক্সাম্পলস স্টাডি করব ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।
কিন্তু আজকে আমার মনে হয় দিস ইজ এনাফ ফর টুডে। ওকে, আজকে আমি আমার ক্লাস এখানেই শেষ করলাম। ইউ প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট। আমি আমার ক্লাস এখানেই শেষ করলাম। যদি আমার এই ক্লাস তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে টু মেনি আদার স্টুডেন্টস যাদের আমার এই ডিটেল স্টাডিজের এই ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ইন অর্ডার টু বিল্ডিং দি কনসেপ্ট রাইটলি। Thank you very much for being with me for a long time. Thank you once again.